परमेश्वर की स्तुति हो। इस बहुमूल्य टाइम के लिए बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। एंड स्पेशली स्थानीय कलीसिया के पास्टर जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत प्यार से इस मीटिंग के लिए ये जगह उपलब्ध करवा दी। और धन्यवाद देना चाहता हूँ गंगा बहन, उसके पूरा परिवार को धन्यवाद देता हूँ। इस मीटिंग के लिए बहुत इच्छा रखी थी मैं इस मीटिंग ये 2 दिन दूं या ना दूं, ऐसा मैं भी थोड़ा कंफ्यूज होता रहा था, परंतु परमेश्वर की योजना थी। अंदर से आवाज़ आई कि कोई बात नहीं, फाइनल कर दो। और ये 2 दिन की सभा को आयोजन किया गया और उस पूरा चर्च को और मीटिंग के ऑर्गेनाइज टीम को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। और उपस्थित हुए प्रभु के श्रेष्ठ दास यहाँ पर हैं, रमेश भाई हैं, और भी प्रभु के सेवक लोग हैं और प्रभु की दासियाँ हैं आज, जिनके द्वारा सुबह की मीटिंग में आप प्रभु के वचन सुनकर आशीषित हुए। उनको भी मैं प्रभु में धन्यवाद देता हूँ। और आप जितने सारे यहाँ पर सुन रहे हैं, सबको मैं प्रभु में धन्यवाद देते हुए प्रेमी सलाम कहता हूँ। सलाम, प्रेज द लॉर्ड। आप सब खुश हैं या हम प्रभु के वचनों में से देखें और परमेश्वर हम सबको उस वचन के अनुसार आशीषित करके बढ़ाए। हम मनन के लिए वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका अध्याय हम निकालेंगे, उनमें से कुछ वचन हम पढ़कर उनमें से हम मनन करेंगे। 67 भजन गीत शास्त्र उसका अध्याय 67 और 1 वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ईश्वर અમારા પર કૃપા કરીને ईश्वर અમારા પર કૃપા કરીને અમને આશીર્વાદ દો અમને આશીર્વાદ દો અને તેના મુખનો પ્રકાશ અમારા પર પાડો। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली वचन हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर उनका मुख का प्रकाश वो चमकाता है। बोलिए आमेन। જ્યારે આપણે ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર આપણા પોતાના જીવનને સમર્પણ રાખીએ છીએ, પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ અને આપણે તેની આશા રાખીએ છીએ, દેવ તેના અદ્ભુત કાર્યને તે પ્રગટ કરે છે। બોલીએ આમેન, આમેન, હાલેલુયા। પરમેશ્વરનું સામર્થ્ય છે અને માણસ તે શક્તિને અણંગી શકતો નથી, પણ દેવ તેમના લોકોને ચાલવા માટે અનુગ્રહ આપે છે। હાલેલુયા। धन्यवाद का गीत जहाँ पर हम पढ़ते हैं, भजन में पढ़ते हैं, प्रधान बजाने वालों के लिए तार वाले बाजाओं के साथ भजन जो गीत हम पढ़ रहे हैं, वहां पर इस तरह लिखा है कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करो। हम मिलकर कहेंगे, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करो और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हालेलुया। मुख का प्रकाश जब परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में चमकाता है, उनके जीवन को अलौकिक जीवन बना देता है। हालेलुया। अलौकिक जीवन, अलौकिक सामर्थ्य, प्रेज द लॉर्ड। और वो अद्भुत बातें प्रकट होती है, प्रभु का मुख का प्रकाश चमकाना। और एक जगह पर ऐसा वचन में आया है जहां पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने लोगों के जीवन में उसके कामों को प्रकट करता है और आशीष देता है। उनके जीवन को आशीष देकर वो बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारे जीवनों को व्याकुल नहीं होने देना है, पर परमेश्वर अपने लोगों को अधिकता से अधिकता ब्लेस करके उसके जीवन को वो विशेष बढ़ाकर फैलाना चाहता है। हम जो परमेश्वर की ओर से जो प्रकाश पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर इन दिनों में अद्भुत रीति से
उसके सेवा कार्य में उसके जीवनों का उपयोग करना चाहता है। बोलिए आमेन। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करो और उसका मुख का हमें आशीष दे और उनका मुख का प्रकाश चमकाए। यहाँ पर 3 बातें लिखी हैं। फर्स्ट है अनुग्रह, दूसरा है आशीष, तीसरा है मुख का प्रकाश। हालेलुया। तो ये जो सारी चीजें परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में इस तरह प्रकट करता है। गिनती उसका अध्याय 6 और वचन हम पढ़ते हैं। यहाँ पर 24 और 25 और 26 वचन हम पढ़ते हैं। याजकों का आशीष देना कलीसिया के लिए या जो भी विधि के अनुसार सब लोगों के लिए ब्लेसिंग्स, इनमें भी हमें ये वचन मिलता है। गिनती को गुजराती में शू कहवाय? गणना। उसका 6वां अध्याय और हम लोग 24वां वचन हम पढ़ते हैं। पढ़िए। यहोवा तुझे आशीष दे, यहोवा तुझे क्या करे? आशीष दे और तेरी रक्षा करे। तेरी क्या करे? रक्षा करे। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है, अनुग्रह करता है। हालेलुया। और आगे यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। यहाँ पर हम बहुत क्लियरली वचन पढ़ते हैं, यहोवा अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए। बोलिए आमेन। आमेन। याजकों की ओर से ये ब्लेसिंग वर्ड जो है, ये जब भी आशीष सेवक लोग प्रभु के सेवक सेविकाएं तुम्हारे लिए, हम सबके लिए जो आशीष का वर्ड बोलते हैं, मतलब आशीष आशीर्वादનો જે શબ્દ બોલે છે તે શબ્દ અનુસાર પરમેશ્વર તેમના લોકોના જીવનમાં કામ કરે છે। બોલી આમેન। અહીંયા બહુ જ ક્લિયરલી આપણે વચન વાંચ્યું છે, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए। बोली आमेन। मुख का प्रकाश जो परमेश्वर अपने लोगों के पर चमकाता है, तो वे लोग अपनी रीति के अनुसार या वे वीक नहीं रहते, कमजोर नहीं रहते, परंतु तेवो यीशु ख्रिस्तना दर બહુ જ પ્રકાશિત થાય છે। હાલેલુયા। દેવનો આશીર્વાદ તેના જીવનના અંદર ચમકે છે। યહોવા પોતે તેમના લોકોના જીવનમાં તે ચમકે છે। હાલેલુયા। આપણું જીવન દેવના સામર્થ્યથી, તેના ગૌરવથી ભરાઈ જાય છે ને આપણે અંધકારમાં નહીં પણ દેવના અજવાળાથી આપણે ચમકતા થઈ જઈએ છીએ। બોલીએ આમેન। તેના મુખ પરથી જે પ્રકાશ, દરેક વ્યક્તિના મુખ પર તેનો પ્રકાશ એટલે દેવનો પ્રકાશ જે ચમકે છે તે સળગતું થાય છે। બોલીએ આમેન। અને તેનામાંથી દેવના કિરણો એટલે દેવના સામર્થ વહેતો થાય છે, દેવનો સામર્થ વહેતો થાય છે। એટલા માટે આ જીવનના અંદર જે કોઈ પ્રભુએ આપણા જીવનમાં કામ કર્યું છે, મે બી આપણા જીવનમાં કંઈક બાબતોનો આપણે નિષ્ફળતાનો અનુભવ કર્યો હોય કે આપણને જવાબ ના મળ્યો હોય, તો પણ આપણે પાછળ ના હટીએ। દેવનો પ્રકાશ એટલે પ્રકાશ। બોલીએ આમેન। તેના સમય પર તે બધું જ કામ કરવા માટે સર્વશક્તિમાન છે। બોલીએ આમેન। હાલેલુયા। એટલા માટે આપણે ઈસુ ખ્રિસ્તના પવિત્ર નામ પર જો વિશ્વાસ કર્યો છે અને આજે રાત્રે દેવનો મુખનો પ્રકાશ તમારા અને મારા પર અધિકતા ચમકવાનો છે। અને આપણે ચમકીશું એટલું જ નહીં, પણ આપણું જીવન ઘણા લોકોને માટે આશીર્વાદનું કારણ બનશે અને આપણે પણ જે આશીર્વાદ દેવ તરફથી પ્રાપ્ત કર્યા છે તે આશીર્વાદો લોકોને આપણે ઈશુના નામમાં આપી શકીશું। તમે બ્લેસ થાઓ એમ કરીને। હાલેલુયા। હું ગયા અઠવાડિયાના અંદર જ્યારે કર્ણાટકાના અંદર હતો અને 2 છોકરાઓ અમને રેલવે સ્ટેશન પર મૂકવા માટે આવ્યા અને એક છોકરો જે હતો એણે એવો વિચાર કર્યો કે મારે સાહેબને રેલવે સ્ટેશન સુધી મૂકવા જવું છે। ત્યાં ઘણું બધું કામ હતું, છતાં પણ એ છોકરો પોતાને કંટ્રોલ નહીં કરી શક્યો અને ત્યાં જે ઓર્ગેનાઇઝ કરનાર ટીમ હતી એની પાસેથી એને પરવાનગી માંગી કે મારે જવું છે એમને મૂકવા માટે અને એમ કરીને તે આવ્યો। અને જ્યારે ગાડીમાં અમે વાતચીત કરતા આવતા એ એમની ટેસ્ટમની मतलब એની સાક્ષી એણે શેર કરી અને પછી શેર કરતા કરતા કંઈક બાબતો પવિત્ર આત્માએ મને એમના જીવન સંબંધી પ્રગટ કરી અને તે મેં એને વાત કરી। અને એના પછી જ્યારે ટ્રેન આવે એના પહેલા રેલવે સ્ટેશન પર જ્યાં બેસવાની વ્યવસ્થા હતી ત્યાં અમે બેઠા અને પછી એમ કે સરજી પ્લીઝ પ્રે ફોર મી બીકોઝ હું બહુ જ આશા લઈને આવ્યો છું કે તમે મારા પર હાથ મૂકો અને મને આશીર્વાદ આપો। અને પછી હું ઉપર જ્યાં બેસવાની વ્યવસ્થા હતી ત્યાં બેઠો હતો
અને નીચે ઘૂંટણો પર પડી ગયો, મતલબ ઘૂંટણો પર રહી ગયો અને મારા પગને પકડી રહ્યો. અને એના જીવનમાં એવું બધું ફીલ થયું કે કંઈ તો અમેઝિંગ છે મારા માટે આ છે. અને મેં રેલવે સ્ટેશન પર એ બંને છોકરાઓ પર મેં હાથ મૂકીને પ્રાર્થના કરીને બ્લેસ કર્યા. હાલેલુયા. અને તેઓએ મને કીધું કે અમારા જીવનમાં જે કંઈ બર્ડન હતું તે બધું જ દૂર થઈ ગયું, અમને એકદમ ફ્રીડમ મહેસૂસ થાય છે. હાલેલુયા. અને દેવે તેમના જીવનના અંદર અદ્ભુત કામ કર્યું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. પરમેશ્વર મહાન છે, મહાન છે. તેમના લોકોને તે બ્લેસ કરે છે. હવે દરેક વ્યક્તિ આપણે એમ સાધારણ લોકો નથી, પણ ઈસુ ખ્રિસ્તના એક પવિત્ર નામમાં જે સમર્પણ કરેલું જીવન જે છે તેમના પર દેવનો મુખનો પ્રકાશ ચમકે છે. હાલેલુયા. હાલેલુયા. આજની એક વાત તમને કહું છું. જ્યાં પ્રેયર સેન્ટર પર હું ગયો હતો અને ત્યાં જે લોકો કામ કરવા માટે આવ્યા અને હું તે જોવા માટે ગયો, અને તેમથી હું નીચેથી એક પાઇપનો ટુકડો હતો, એ પાઇપ લઈને હું આગળ આવતો અને એક છોકરો મળવા માટે ત્યાં આવ્યો. એ પ્રેયર કરીને આવ્યો કે પ્રભુનો સેવક મને અહીંયા પ્રેયર સેન્ટર પર મળવો જોઈએ. અને બહુ જ આશા લઈને આવ્યા. એમને ખાતરી તો નહોતી કે એમ જ તો હું ત્યાં જઈ નહીં શકું, કંઈ પ્રોગ્રામ હોય તો જ હું પ્રેયર સેન્ટર પર જાઉં, કાં તો મારું કામ હોય તો. એમના મનમાં જે વિચાર આવ્યા તે પ્રમાણમાં પણ એણે પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુનો સેવક મને મળવો જોઈએ, મારા પર હાથ મૂકવો જોઈએ અને હું બ્લેસ થઈશ. પ્રભુની સ્તુતિ થાવ. હું ટેકરો જે હતો તે પરથી મતલબ ઉપર એમ ચડતો હતો અને મારી પાસે લુંગી હતી, કેમ કે ગરમી લાગતી હતી, મને ગરમી બહુ સહન નહીં થાય. તો હું એમ ચડતો મતલબ આવતો હતો અને તરત જ એમની નજર મારા પર પડી અને મને કે નાસરેતનો ઈસુ આવી રહ્યો છે એવું મને દેખાય છે એમ. અને કહેતા કહેતા એ રડી પડ્યો. એમને કંઈક અલગ જ ફીલ થયો અને કે ખરેખર ઈસુ તમારામાં છે અને તે જ હું જઈ રહેલો છું. મારા વહાલાઓ, પરમેશ્વર મહાન છે. બોલ્યા આમેન. હું એમ નહીં કહેવા માંગુ કે હું ઈસુ છું, નહીં, હું દાસુભાઈ છું, પણ ઈસુ મારામાં છે. હાલેલુયા. ઈસુ તમારામાં છે. બોલ્યા આમેન. અને દેવનો પ્રકાશ તમારા પર ચમકી રહ્યો છે. બોલીએ આમેન. અને એણે એમની ટેસ્ટિમની શેર કરી. એમને કશું જ મન લાગતું નથી. એ ઓલરેડી જોબ કરે છે, પણ જોબ કરવાનું બી મન નહીં થાય. એમને ફૂલ ટાઈમ મિનિસ્ટ્રી કરવા માટે બહુ જ ઉત્સાહિત છે. મેં કીધું બેટા ડોન્ટ વરી, અમે તમારા માટે પ્રેયર કરીશું, સેવામાં રહો, પણ જે કામ પ્રભુએ તમને સોંપ્યું છે એ પણ કરો. મારા વહાલાઓ, આ દિવસોના અંદર દેવનું મુખનો પ્રકાશ તમારા પર ચમકી રહ્યો છે. અને દેવના સેવકો જો તમારા માટે આશીર્વાદનો શબ્દ ઉચ્ચારી રહ્યા છે તો તે શબ્દ તમારા પર ફૂલફિલ થશે. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. હાલેલુયા. બાઇબલમાં એવું પણ લખ્યું છે કે તારા પ્રકાશ દ્વારા અમે પ્રકાશિત થયા, એવું પણ વચનમાં લખવામાં આવેલું છે. વહાલાઓ, દેવનો પ્રકાશ માણસને ચમકતા કરી દેશે. દેવનો પ્રકાશ માણસોને માટે માર્ગો ખોલી દેશે. દેવનો પ્રકાશ માણસોને માટે જીવન ડિક્લેર કરે છે. હાલેલુયા. અને તેના જ માટે આપણું જીવન ઈસુ ખ્રિસ્તના પવિત્ર નામમાં સમર્પણ કર્યું છે. હાલેલુયા. ચાહે જીવનમાં કઈ પણ પ્રકારની પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડે, પણ દેવ તે દેવ છે અને તેનો મુખનો પ્રકાશ તેમના લોકો પર ચમકાવે છે અને તે લોકો ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર તેની મહિમાને પ્રગટ કરતા આગળ વધે છે. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. આ જીવન કેવળ ક્રિશ્ચન છે એમ કહેવા માટેનું જીવન નથી, પણ હકીકત જીવન ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રકાશને ચમકાવવાનું, ફેલાવવાનું જીવન છે. હાલેલુયા. હકીકતનું જીવન દેવ અને આપણું એમનું જે એક કમ્યુનિકેશન જે છે એકદમ ફિટ હોવું જોઈએ. એમની સાથેનું જોડાણ જે છે તે એકદમ નજદીકનો હોવું જોઈએ. કોઈ બી વ્યક્તિ પોતાને ઈસુ ખ્રિસ્તથી દૂર ના રાખે, પણ ઈસુ ખ્રિસ્તના નજદીક રહે. હાલેલુયા. જો ઈસુ ખ્રિસ્તના નજદીક છે તો માનો દેવનો પ્રકાશ એમના પર ચોક્કસ છે. હાલેલુયા. એમના પર દેવનો પ્રકાશ ચોક્કસ છે. એટલા માટે આ દિવસોના અંદર આપણા જીવનને બરબાદ ના કરીએ, પણ ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર સમર્પણ કરીએ. આપણી બધી જરૂરતો તે દેવ પૂરી કરવા માટે જઈ રહેલો છે. ફિલહાલમાં આપણે જે તકલીફોનો સામનો કરતા હોય, પણ માનો તમારા માટે ચારો તરફ દરવાજા ખુલી ગયેલા છે
અને તમે દેવના રાજ્યને બઢોતરીના કામને માટે ઉપયોગ થશો અને દેવના આશીર્વાદો તમારા પર લામશેલ રહેશે અને દેવની મહિમા તમારી આંખોથી જોઈ શકશો. હાલેલુયા. જે આજે રાત્રે હું આત્માના અંદર અનુભવ કરી રહ્યો છું અને તે પ્રગટ કરી રહ્યો છું. વહાલાઓ, એમ કરીને દેવ તેમના લોકોને આશીર્વાદિત કરે છે. તો આપણું જીવન દુનિયાધારી બાબતોના અંદર ફસાયેલું ના હોય, પણ ઈસુ ખ્રિસ્તના વચનના અંદર, વચનની ગહેરાઈના અંદર ઉતરનારું જીવન રહે અને એમની સચ્ચાઈને પ્રગટ કરનારું જીવન થઈ જાય. બોલી આમેન. અને એમ કરતા આ દિવસોના અંદર દરેક વ્યક્તિ ઈસુ ખ્રિસ્તના સાક્ષી બનશે, ગવાહી બનશે. હાલેલુયા. બોલીએ હાલેલુયા. ફિલહાલમાં તમે જે રૂકાવટનો સામનો કરી રહ્યા હોય, હું ઈશુનો સેવક હોવાને નાતે આત્માના અંદર પ્રેરિત થઈને એ બાબત કહેવા માંગીશ. દેવે તમારા માટે દરવાજો ખોલી દીધો છે. હાલેલુયા. કેમ કે આપણે જે 3 બાબતો જ્યાં વાંચ્યું ત્યાં એમ લખ્યું છે, યહોવાનો અનુગ્રહ અને તેનો આશીર્વાદ અને મુખનો પ્રકાશ. હા ના, यहोवानो आशीर्वाद. આપણે गणना गिनती गणना ही ऐसा ही ना गिनती जहाँ पर पढ़ा 6 का 24वां और 25वां पढ़ पढ़ते हैं. यहोवा तने आशीर्वाद आपो, यहोवा तने आशीर्वाद आपो ने तारू रक्षण करो, वो ने तारू रक्षण करो. यहोवा पोतानो मुखनो प्रकाश तारा पर पाडो, हाँ, ने तारा पर कृपा करो, तारा पर कृपा करो. અને यहोवा पोतानो मुख तारा पर उठावो, यहोवा પોતાનું મુખ તારા પર ઉઠાવો ને તને શાંતિ આપો. કહેંગે આમેન. આમેન. હાલેલુયા. यहोवा પોતાનું મુખ તારા પર ઉઠાવો और तने शांति आपो. प्रेज द लॉर्ड. ये अद्भुत परमेश्वर की ओर से व्यवस्था है, ये वचन है. यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे. हालेलुया. यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर से फिर ना ले. भजन में हम पढ़ते हैं, हे परमेश्वर तेरा मुख मेरी ओर से फिर ना ले, बट तेरा मुख मेरी ओर करे. हालेलुया. अगर मुंह फिरा लेगा तो हमारी क्या दशा होगी? यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे. हालेलुया. यहोवा अपना मुख मेरी ओर करे. बोलिए आमेन. बोलिए आमेन. हालेलुया. अगर मुंह फिरा लेगा तो हम किधर, हमारा प्रभु कहाँ? ऐसी स्थिति दिखाई देगा. જીવનમાં કોઈ પણ આશા, કોઈ પણ દિશા નહીં દેખાય. એના માટે દેવે તેમના મુખનો પ્રકાશ તેમના લોકો પર ચમકાવ્યો છે અને તેનું મુખ તેમના લોકો તરફ કર્યું છે. હાલેલુયા. ફેસ ટુ ફેસ, ફેસ ટુ ફેસ. હે ના, અમુક વાર આપણે વાત કરીએ તો ફેસ ટુ ફેસ આપણે વાત કરીએ છીએ અને ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે અમે ફેસ ટુ ફેસ વાત કરીએ છીએ અને એમનું ધ્યાન મારા તરફ છે. અને અગર બીજી તરફ મોઢું ફેરાવીને વાત કરશે તો એવું સમજમાં આવશે કે આ કંઈ મારું વિરોધી છે કે કંઈક અલગ, કંઈ ગરબડ છે, આવું સમજવામાં આવશે. પરંતુ જ્યારે ફેસ ટુ ફેસ વાત કરશે તો એ એક દર્શાવે છે એક પ્રેમ, એક आदर. प्रेम और आदर. तो परमेश्वर अपने लोगों की ओर मुख करता है तो आपको रिस्पेक्ट देता है वो. हालेलुया. प्रभु તમને આદર આપે છે. બોલી આમેન. યહોવા તમને આદર આપો. તો આપણે કેટલું બધું યહોવાને આદર આપવું જોઈએ, હે કે નહીં? કેટલું બધું વિશેષ તેની સ્તુતિ કરવી જોઈએ, કેટલું બધું વિશેષ તેની સેવા કરવી જોઈએ. બોલી આમેન. यहोवा अपना मुख अपने लोगों की ओर करता है तो उसको रिस्पेक्ट देता है, वो रिस्पेक्ट देता है. परमेश्वर अपने लोगों को विशेष चलाता है. हालेलुया. और उनको ब्लेस करता है, क्योंकि बाइबल में बहुत सारी जगह पर आया है કે યહોવા તેમના લોકોના જીવનને આશીર્વાદિત કરે છે. તેમના લોકોના જીવનને માટે દેવની બહુ જ મોટી યોજના છે અને કીધું છે કે તમને શાંતિ મળે. દેવની શાંતિ, ઈશ્વરીય શાંતિ આપણા જીવનના અંદર અદ્ભુત રીતથી પ્રગટ થાય છે. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. પરમેશ્વર કેટલો અમેઝિંગ છે, કેટલો અમેઝિંગ છે તેના કાર્યને તે પ્રગટ કરે છે. હવે આ દિવસોના અંદર દેવની યોજના તેમના લોકોના જીવનમાં પ્રગટ થઈ રહી છે. એટલે આપણે તેમના મુખથી આપણું મુખ ફેરાવી નહીં લઈએ, પરંતુ દેવે તેમનું મુખ આપણા તરફ કર્યું છે તો આપણે તેની સાથે વાત કરીએ. દેવે આપણને આદર આપ્યું છે, રિસ્પેક્ટ આપ્યું છે, તો આપણે તેની સેવા માટે સમર્પણ થઈ જઈએ અને એમ કરીને આપણે દેવની મહિમા આ દિવસોના અંદર જોઈ શકીશું. બોલીએ હાલેલુયા.
હાલેલુયા. ઈશ્વરનું સામર્થ્ય તેમના લોકોના જીવનમાં અદ્ભુત રીતથી પ્રગટ થયું છે. ઘણીવાર એવું લાગે છે કે આપણી પ્રેયરના અંદર કંઈ તાકાત નથી, પણ ઈશુ કહે છે નહીં, તમારી પ્રાર્થનાનો ઉત્તર આપનાર દેવ હું છું. હાલેલુયા. ચાલો એમની સાથે હજુ એક વચન વાંચે ગીતશાસ્ત્રમાંથી, અને ત્યાં ઘણી જ એક સરસ બાબતો આપણા માટે વર્ણન કરેલી છે. દેવનું સામર્થ્ય આપણા માટે અજાયબી રીતથી પ્રગટ થઈ રહેલો છે, અને તે આપણા જીવનને માટે ઘણી મોટી યોજના કરી છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. ગીતશાસ્ત્રો એમનો અધ્યાય એ જ્યાં આપણે વાંચ્યું 67 का हम पढ़ेंगे, 2 वचन हम पढ़ेंगे. જેથી તારો માર્ગ પૃથ્વી પર લોકોને જણાય, અને તારું તારણ સર્વ પ્રજાઓની આગળ પ્રગટ થાય. હાલેલુયા, હાલેલુયા. તારું તારણ સર્વ પ્રજાની આગળ શું થાય? प्रगट થાય. बोलिए आमेन. આમેન. जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जाति में जाना जाए. बोलिए आमेन. આમેન. हालेलुया. ये परमेश्वर का अद्भुत काम होने वाला है. परमेश्वर अपने लोगों को यूं नहीं छोड़ेगा. एम જ તમને છોડી દેશે નહીં. વહાલાઓ, તમને એમ જ હાકી કાઢશે નહીં, પણ તેનું જે સામર્થ્ય છે તે સામર્થ્ય તમારા થકી પૃથ્વીભરમાં તે અદ્ભુત રીતથી પ્રગટ કરવાનો છે. બોલી આમેન. તાકી લોકો જાણશે કે યહોવાનો પરાક્રમ એના જીવનના અંદર પ્રગટ થઈ રહેલો છે. હાલેલુયા. યહોવાના અદ્ભુત કાર્યની સાક્ષી તમે છો. યહોવાના અદ્ભુત પ્રકાશને ફેલાવનાર તમે છો. બોલી આમેન. દેવની સચ્ચાઈ એનું સામર્થ્ય પ્રગટ કરનાર તમે છો. That's why get ready for Jesus. यीशु का सामर्थ्य तुम में आप में प्रकट हो रहा है. એના માટે તૈયાર રહો અને દેવ તેમની મહિમાને પ્રગટ કરશે. બોલી આમેન. એનો પ્રકાશ આપણા જીવનના અંદર અદ્ભુત રીતથી પ્રગટ થવાનો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને એમને કોઈ પણ રોકી શકશે નહીં, એમને કોઈ પણ બંધ કરી શકશે નહીં, કેમ કે દેવની યોજના બહુ જ સામર્થ્ય યોજના છે, અને તે આ દિવસોના અંદર એવું કરવા માંગે છે. 62 आइज़ाया 62 62वां अध्याय यशायाह का 62वां और 1 वचन हम पढ़ते हैं. 62 જ્યાં સુધી સિયોનનું ન્યાયપણું પ્રભાતના તેજની પેઠે પ્રદીપ્ત નહીં થાય, અને યરુશલેમનું તારણ સળગતી મશાલની પેઠે પ્રદીપ્ત નહીં થાય, ત્યાં સુધી હું શાનો રહીશ નહીં. હું શાનો રહીશ નહીં. बोलिए आमेन. आमेन. हालेलुया. सियोन के निमित्त परमेश्वर वो चुप नहीं रहना चाहता. यरूशलेम के निमित्त वो चैन नहीं लेना चाहता, और उसकी धार्मिकता का जो प्रकाश है वो उसका और उधार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे, तब तक वो परमेश्वर सामर्थ्य काम करना चाहता है. बोलिए आमेन. तब तक उनके लिए वो कोशिश या उनका कार्य या उनका जो भी व्यवस्था है वे उनके लोगों के जीवन में वो प्रकट करता रहेगा और उनको चमकते हुए बनाना चाहता है. बोलिए आमेन. उसकी धार्मिकता का प्रकाश, बोलिए आमेन, वो धार्मिकता का प्रकाश हमारे जीवन में चमकता रहे, और जलती हुई मशाल जो है वो दुनिया में जब तक हम वो फैला ना सके तब तक परमेश्वर हमारे लिए वो बहुत अनुग्रहकारी हुआ है. बोलिए आमेन. That's why हे परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमें आशीष दे और अपना मुख का प्रकाश हम पर चमकाए. Praise the Lord. ये 3 बातें अपने लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण हैं. यीशु मसीह के साथ चलना, उसके साथ जो कम्युनिकेशन मतलब जुड़ जाना, उसमें बने रहना, ये આપણા માટે બહુ જ જરૂરતની બાબત છે. એટલા માટે પ્રભુ પરમેશ્વર યહોવા સિયોન કે પ્રત્યે જે ચિંતા કરે છે, તમારા ને મારા માટે ચિંતા કરે છે. કહો તમારા પડોશને, પરમેશ્વર યહોવા તમારા માટે બહુ ચિંતા કરે છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. દેવનો મુખનો પ્રકાશ આપણા મુખ પર જ્યારે પાડશે ત્યારે આપણા જીવનમાંથી ધાર્મિકતાનો પ્રકાશ ચમકી ઉઠશે. બોલી આમેન.
અને એ ધાર્મિકતાનો પ્રકાશ ચમકવાથી આપણું જીવન ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર સળગી ઉઠશે. હાલેલુયા. અને આપણે એક મસાલને સમાન બની જઈશું. ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર લોકોને અજવાળો આપનારા જીવન થઈ જશે. હાલેલુયા. ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર લોકોને માટે અજવાળો આપનારું જીવન, તે જીવન તે દેવે તમને ને મને આપ્યું છે. હાલેલુયા. અંધકારમાં ઝાંખા પડેલા લોકો તરીકે નહીં, પણ આપણે ઉઠીને ઊભા થનાર અને દેવના પ્રકાશના અંદર ચમકનારા લોકો છે. હાલેલુયા. બોલીએ હાલેલુયા. એના માટે આ દિવસોના અંદર પોતાને ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર સમર્પણ રાખે, પોતાને ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર જુએ કે હું ક્યાં છું. ઓ પ્રભુ હેલ્પ મી. That's why ભજનમાં આપણે વાંચ્યું કે ઓ દેવ મારા પર અનુગ્રહ કરે અને મને આશીર્વાદ આપ ને તમારો પ્રકાશ તમારો મુખનો પ્રકાશ મારા પર ચમકાવે. બોलिए आमेन. અને गिनती में हमने पढ़ा कि यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे, वो हमेशा तुम्हें देखता रहे. बोलिए आमेन. वो अपनी साथे वातो करता रहे. हालेलुया. અજાયબી કામ, બોલીએ અજાયબી કામ પરમેશ્વર તેમના લોકોના જીવનમાં કરવા માંગે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બોલીએ હાલેલુયા. बोलिए हालेलुया. सेनाओं का परमेश्वर यहोवा सामर्थी है, उसकी सच्चाई अपने लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से प्रकट हो रही है. तो આપણે આ દિવસોના અંદર ઝાંખા નહીં પડીએ પણ ચમકતા થઈએ. હાલેલુયા. ઝાંખા નહીં પડીએ પણ ચમકતા થઈએ. વચનમાં લખ્યું છે, વાંચો. પરિચયનું વચન છે આપણું 34 का 5वां वचन આપણે વાંચીએ. ભજન સંહિતા. તેની તરફ જુઓ, યેશુ તરફ જુઓ અને પ્રકાશ પામો. હવે જુઓ, દેવે આપણા તરફ તેનું મુખ કર્યું છે, તો આપણે પાછળ જોવું જોઈએ કે દેવ તરફ જોવું જોઈએ? બોલો, કોના તરફ જોવું જોઈએ? દેવ તરફ. હા, તો બાઇબલમાં આપણે વાંચ્યું છે તેની તરફ, એટલે યહોવા તરફ જુઓ અને તમે પ્રકાશ પામો. તમે પ્રકાશ પામો. અને એટલે તમારા મુખ કદી ઝંખવાણા પડશે નહીં. હાલેલુયા. તમારું મુખ કદી ઝંખવાણામાં પડશે નહીં. બોલીએ આમેન. તમારું મુખ કદી ઝાંખું પડશે નહીં. કોઈ પણ સતાવ તમને ઝાંખું કરશે નહીં. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ તમને ઝાંખું કરશે નહીં. કોઈ પણ રૂકાવટો તમને ઝાંખું કરશે નહીં, કેમ કે તમે દેવ તરફ જુઓ છો. હાલેલુયા. અને યહોવાએ તેમનું પોતાનું મુખ તમારા તરફ કરી દીધું છે, એટલે તમે પ્રકાશિત થયેલા લોકો છે. હાલેલુયા. અને આપણું ચહેરો ક્યારે પણ ઉતરી ગયેલું નહીં હોય. આપણે ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર તાજા અને તવાના દેખાઈશું. फ्रेश. बोलिए फ्रेश. ताजा. बोलिए ताजा. हालेलुया. ये फ्रेशनेस परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होता है. हालेलुया. आज मुझे एक कॉल आया. मुझे इजराइल अभी गुरुवार को जाना था, पर वहां से मुझे एक कॉल आया कि आपका डिले हो रहा है, आपको दिसंबर तक हो जाएगा. मेरे प्रियो, मुझे तत्काल में ऐसा सोच आई कि ऐसा क्यों, मेरा तो एकदम क्लोज आ गया और अभी जाने का कैसा होगा. तो फिर तुरंत अब आवाज आई, नहीं ऐसा कुछ सोचना नहीं है, जो भी कुछ है परमेश्वर की योजना. बोलिए आमेन. हालेलुया. उसमें भी प्रभु कुछ सिखा रहा है. हालेलुया. कुछ भी ऐसी बातें अपने जीवन में लगे कि मैं रुक रहा हूं या मेरा नहीं हुआ है ऐसा, तो याद रखिए परमेश्वर हमें कभी भी जंखाणमा मतलब झांखा पड़वा दे से नहीं. बोलिए आमेन. हालेलुया. तत्काल मुझे और बड़े लोगों का कॉल आने लगा, आपके लिए तो 2 दिन में हम करवा सकते हैं, डोंट वरी. ऐसा और प्रभु के टाइम को हमें इंतजार करना है. बोलिए आमेन. हालेलुया. मारा वहलाओ, जे भी परमेश्वर अपना जीवन माटे करे छे ते सही करे छे. बोलिए आमेन. અને તેના ગૌરવને માટે, તેના રાજ્યને માટે, તેના રાજ્યના બળોતરીને માટે તેમના લોકોના જીવનમાં એક વિશેષ કામ તે પ્રગટ કરે છે. વહાલાઓ, તેની તરફ જુઓ. કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, ઈસુ તરફ જોવું જોઈએ. બોલીએ આમેન. ઘણીવાર આપણે લોકો પર આશા રાખીએ છીએ, પણ હું એવું નથી કરતો. જ્યારે લોકો મને કંઈ પણ કહે કે ભાઈ હું છું તારા માટે, ત્યારે મને ઈસુ યાદ આવે છે. મારો ઈસુ છે, તમે તો છો જ, પણ બીજા નંબર પર, એક નંબર પર ઈસુ છે. હાલેલુયા. દરેક વ્યક્તિ આપણા જીવનના અંદર લોકો પર ભરોસો કરવા કરતા યહોવા દેવ પર ભરોસો રાખવો આપણા માટે બહુ ઉત્તમ છે. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. બોલીએ હાલેલુયા. તો
આપણે ક્યારેય જ પણ ઝાંખા પડીશું નહીં. પરમેશ્વરે ઓલરેડી તેમના લોકોને માટે દરવાજો ખોલી દીધો છે. બોલીએ આમેન, હાલેલુયા, બોલીએ હાલેલુયા. એના માટે અહીંયા આપણે વાંચો, सियोन के निमित्त मैं चैन नहीं लूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं बिल्कुल भी चैन नहीं लूंगा, क्योंकि उसकी धार्मिकता का प्रकाश जब तक लोगों के सामने प्रकट ना हो, परमेश्वर की महिमा के जरिए प्रकट ना हो, तब तक मैं उनके लिए चिंता करूंगा. हालेलुया. તે આપણા માટે ચિંતા કરે છે. દેવ તમારા માટે ચિંતા કરે છે. દેવ મારા માટે ચિંતા કરે છે. આજે આપણે કઈ બાબતના અંદર અટકેલા છે અને ક્યાં છે તે બધી જ પરિસ્થિતિને જોઈને ઘણીવાર પ્રભુ આપણા માટે તૂટે પણ છે. બટ આજ રાત્રે પ્રભુ કહે છે કે મારું મુખ તમારા તરફ મેં ફેરવ્યું છે, તમે પ્રકાશિત થઈ જાઓ અને દેવની શાંતિથી ભરાઈ જાઓ અને દેવના આશીર્વાદો અદ્ભુત રીતિથી પ્રગટ થવાના છે. હાલેલુયા, બોલીએ હાલેલુયા. તેની તરફ જુઓ એટલે યહોવા તરફ જુઓ ને પ્રકાશ પામો, એટલે આપણું મુખ ક્યારેય જ પણ ઝાંખું પડશે નહીં. હાલેલુયા. એ દેવના સત્ય વચનો છે, દેવના પવિત્ર વચનો છે, અને આ પવિત્ર વચનોને લીધે દરેક વ્યક્તિને ઉત્તેજના મળે છે. બોલીએ ઉત્તેજના, બોલીએ ઉત્તેજના. હાલેલુયા. અને આ ઉત્તેજના જ્યારે આપણે પામી લઈએ છીએ ત્યારે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ જીવનમાં આવે એમનો સામના કરવા માટે આપણે પાછળ નહીં રહીશું, પણ ઈશ્વરના નામમાં ઊભા થઈ જઈશું. હાલેલુયા. અને દેવ આપણા માટે માર્ગ ખોલશે ને ખોલશે જ. હાલેલુયા, બોલીએ હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાવ. એના માટે આ દિવસોમાં આપણે હજુ પ્રભુમાં આગળ વધીએ. બોલીએ આગળ વધીએ. હાલેલુયા. ચાલો હવે આપણું પરિચયનું વચન છે એ વાંચીએ. અહીંયા જ યશાયામાં 60 અધ્યાય અને વાંચીએ એક વચન. ઉઠ, હા, પ્રકાશિત થા, ઉઠ, પ્રકાશિત થા, કેમ કે તારો પ્રકાશ આવ્યો છે, તારો પ્રકાશ આવ્યો છે ને યહોવાનો મહિમા તારા પર ઉગ્યો છે, તારા પર ઉગ્યો છે. બોલીએ આમેન, હાલેલુયા. યહોવાનો મહિમા, બોલીએ યહોવાનો મહિમા, હાલેલુયા. યહોવાનો મહિમા તારા પર ઉગ્યો છે. બોલીએ આમેન, હાલેલુયા, હાલેલુયા. યહોવાનો મહિમા અગર જેમના જીવનમાં ઉગ્યો છે તે સૂરજના પ્રકાશ કરતા વધારે તેજદાર પ્રકાશિત થાય છે. હાલેલુયા. તે ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર ચમકતા ચળકતા આગળ વધશે અને દેવની મહિમા, ઈશ્વરનું મહાન સામર્થ્ય કાર્ય આ દિવસોના અંદર પ્રગટ થશે. બોલીએ આમેન. ઉઠ, હવે તું બેસી ના રહે, મતલબ જે પરિસ્થિતિમાં છે ત્યાં પડી ના રહે, પણ ઉઠ, સેપરેટ થા, મતલબ પરમેશ્વરના સામર્થ્ય ભરાઈ જાઓ. દેવના અદ્ભુત સામર્થ્ય કાર્ય તારા જીવનમાં પ્રગટ થવાના છે અને આ સામર્થ્ય કાર્યને લઈને ઈશ્વર પ્રભુમાં તું બની રહે. હાલેલુયા. અને દેવના અદ્ભુત મહિમા તારા જીવનના અંદર પ્રગટ થવાની છે. બોલીએ આમેન, હાલેલુયા. અહીંયા આપણે વાંચ્યું, ઉઠ પ્રકાશમાન હો क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है. परमेश्वर की ओर से प्रकाश हमारे लिए आने वाला है कि आ गया है? बोलिए क्या हुआ है? आ गया है. तो हमें क्या करना है? देरी करना है या उठना होगा? हाँ, हमें उठना होगा, हमें तैयार रहना होगा. આપણે તે કામ કરવું પડશે. કેમ કે દેવની યોજનામાં તે પ્રગટ થયેલું છે. હાલેલુયા. માણસોની યોજનામાં હોય તો તે બોજ નહીં ચાલશે, પરંતુ દેવની યોજનામાં છે તેમના માટે કેટલી પણ દબાણ હોય તે રોકાઈ શકશે નહીં. તે દેવની યોજનાના અંદર બોલાવેલા લોકો ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર તે આગળ વધી શકશે. બોલીએ આમેન, હાલેલુયા. તો દેવનું પ્રકાશ ઓલરેડી આપણી પાસે આવી પહોંચ્યો છે. તો હવે આપણે રોકાઈ જવા માટે કોઈ પણ વિચાર ના કરવો, આપણે વધવા માટે ઉત્સાહિત થઈ જવું અને દેવના કાર્ય માટે લાગી જવું જોઈએ. બોલીએ આમેન, હાલેલુયા. કેમ કે તમે ને આપણે બહુ જ ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર ધન્ય અને આશીર્વાદિત બાળકો છે અને ધન્ય આશા દેવે તમને ને મને આપી છે. એ ધન્ય આશાને લઈને આપણે આ દિવસોના અંદર બની રહીશું, ચાલીશું
તો ઈશ્વરીય શક્તિ આપણા જીવનમાં પ્રગટ થશે. બોલીએ આમેન. અને આ દિવસોના અંદર પ્રભુનું સામર્થ્ય કાર્ય તેમના લોકોના જીવનમાં અદ્ભુત રીતિથી પ્રગટ થવા જઈ રહેલું છે. हालेलुया. परमेश्वर कितना महान है. हालेलुया. यहाँ पर बहुत ही क्लियरली वचन पढ़ा. पढ़िए आगे दूसरा वचन भी हम पढ़ लेते हैं. જુઓ, हाँ અંધારું પૃથ્વીને हाँ તથા ઘોર અંધકાર લોકોને ઢાંકશે, हाँ. પણ યહોવા તારા પર ઉગશે યહોવા તારા પર ઉગશે. ને તેનો મહિમા તારા પર પરિસ્થિતિઓને દેખાશે. લઈને આપણે જોઈ રહ્યા છે ચારો તરફથી પરિસ્થિતિઓ આપણને ઢાંકવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, પણ યહોવા પરમેશ્વર આપણા પર ઉગ્યો છે. હાલેલુયા. તે આપણા જીવનના અંદર પ્રગટ થયેલો છે. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. દેવ આપણા જીવનમાં પ્રગટ થયેલો છે. ઈશ્વર આપણા જીવનમાં પ્રગટ થયો છે. હવે આપણે અંધકારના અંદર સંતાઈ ના રહીએ, પણ ઈશ્વરના જ્વાળાના અંદર ઉઠીને ઊભા થઈએ અને દેવ આપણા જીવનને બહુ જ ઉપયોગ કરવા માંગે છે. હાલેલુયા. તેની મહિમા આ દિવસોના અંદર ઘણા લોકો પોતાના આંખોથી જોઈ શકશે. હાલેલુયા. કેમ કે ઈશ્વરીય શક્તિ, ઈશ્વરીય યોજના તેમના લોકોને માટે બહુ અજાયબી યોજના છે. ઘણીવાર દુશ્મન તે યોજનાને લોકોને સમજવા દેતો નથી અને તે યોજનાથી અજાણ્યા રાખે છે. તે યોજના પર મન લાગવા દેતો નથી, પ્રાર્થના કરવા દેતો નથી અને લોકોને સંગતિના અંદર જવા દેતો નથી. મતલબ પ્રભુની સંગતિના અંદર, આત્મિક સંગતિના અંદર જવા દેતો નથી. ઘણીવાર બાઇબલ રીડ કરવા દેતો નથી. આવી જે એક દુશ્મનની ઘણી બધી યોજનાઓ છે, પણ આપણે સમજી જઈએ જ્યારે બાઇબલ વાંચવામાં આળસાઈ આવે, યા પ્રાર્થના કરવા માટે આળસાઈ આવે, યા સંગતિમાં જવા માટે આળસાઈ આવે, ત્યારે સમજી જવું કે મને દુશ્મન રોકી રહ્યો છે. દેવ ક્યારે રોકી શકતો નથી. દેવ સારા કાર્યને માટે આપણને પુશ કરે છે અને તે મોકલે છે, આત્માના અંદર પ્રેરણા કરે છે કે તું બાઇબલ રીડ કર, તું પ્રાર્થના કર, યા તું સંગતિના અંદર રહે, સારી સંગતિના અંદર રહે. અને જ્યારે આત્મા આપણને પુશ કરે છે ત્યારે સમજી જવું જોઈએ વહાલાઓ, ઘણી બાબતો અને એના લીધે રોકાવટ થઈ જાય છે. આપણે જે આજ્ઞાકારી નથી થતા. પવિત્ર આત્મા પ્રેરણા તો કરે છે, પણ આપણે સમર્પણ નહીં થતા અને એ સમયના અંદર દેવ જે આપણી સાથે વાત કરવા માંગે છે તે વાત કરતા રહી જાય છે. પણ આ દિવસોમાં એમ ના થાય. બોલીએ એમ ના થાય. હાલેલુયા. જ્યારે બી પ્રાર્થના કરવા માટે પ્રેરણા કરે પ્રભુના આત્મા, તો આપણે પ્રાર્થનાના અંદર લાગીએ. બાઇબલ વાંચવા માટે પ્રેરણા કરે તો બાઇબલ વાંચવા માટે લાગી જાઓ. જેટલું બી વાંચવા માટે પ્રભુ શક્તિ આપે અને તમે કહો કે પ્રભુ જે મેં વાંચ્યું છે એ તો હમણાં મને સમજાવો, કેમ કે મેં વાંચ્યું છે ખરું પણ સમજી શકતો નથી, એના માટે મને મદદ કર. અને પવિત્ર આત્મા તરત જ દેવના વચનની સચ્ચાઈ તે શીખવશે. બોલી આમેન. હાલેલુયા. હાલેલુયા. અને એમ કરીને આપણું જીવન ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર બહુ જ પ્રકાશમય થશે. હાલેલુયા. અને પૃથ્વીનો અંધકાર ઢાંકી તો રહ્યો છે, પણ દેવના લોકો પર દેવનો અજવાળો, સાચો અજવાળો પ્રગટ થઈ રહ્યો છે અને હરેક પ્રકારની બુરાઈને હાંકી કાઢવા માટે દેવ તમારા જીવનને ઉપયોગ કરવા માંગે છે. હાલેલુયા. દેવની મહિમા તમે અજાયબ રીતેથી જોઈ શકશો. એટલા માટે પ્રાર્થના કરતા થાકશો નહીં. પ્રાર્થના કરતા થાકશો નહીં. દેવના અજાયબ કાર્ય કરવા માટે તમે તૈયાર અને તત્પર રહો. પ્રભુની સ્તુતિ થાવ. એની સાથે આપણે एक वचन वाचे. फिलिप्पियों का पत्र उसका अध्याय 2 और वचन 15वां वचन हम पढ़ेंगे. 2 का 15 वचन. फिलिप्पियों की पत्री उसका अध्याय 2 और वचन 15. जल्दी, ये अपना परिचय का वचन है, पढ़िए. फिलिप्पियों का पत्र उसका अध्याय 2 का 15वां वचन. ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर हाँ टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो. कैसे संतान बने रहने के लिए कहा है? निष्कलंक संतान बने रहने के लिए कहा है. और जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो. कहेंगे आमीन. जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो. बोलिए आमीन. ये परमेश्वर का सच्चा प्रकाश है. बोलिए आमीन. जिनके जीवन में परमेश्वर का सच्चा जो प्रकाश चमक रहा है,
वे दुनिया में जलते दीपकों के समान प्रकट हो रहे हैं। हालेलुया। वे कभी भी और कहीं भी कम नहीं दिखाई देंगे। परमेश्वर उनके जीवन का अद्भुत उपयोग करेगा। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में वे परमेश्वर के जीवते वचन लिए हुए जलते दीपकों के समान दिखाई देंगे। बोलिए आमेन। અને તે જીવન દેવે તમને આપ્યું છે, ચમકનારું જીવન આપ્યું છે। બોલિए આમેન। હાલેલુયા। કહો તમારા પડોશને, યીશુએ તમને ચમકનારું જીવન આપ્યું છે। હાલેલુયા। અજવાળાથી ભરાયેલું જીવન, વરદાનોથી ભરાયેલું જીવન, દેવના સામર્થ્યથી ભરાયેલું જીવન, વચનોથી ભરાયેલું જીવન, ઈશુને પ્રગટ કરનારું જીવન દેવે તમને ને મને આપ્યું છે। આ દિવસોના અંદર આપણે દેવના કાર્યને માટે ઉપયોગનું પાત્ર બની જઈએ અને દેવના મહાન અજવાળાને પ્રગટ કરીએ। હાલેલુયા। હાલેલુયા। दुनिया चाहे उथल पाथल केम ना थाय, पण देवनी महिमा तमारा जरिए जे प्रगट थवानी छे ते थवानी छे। बोलिए आमेन। આપણે અહીંયા બહુ જ ક્લિયરલી વચન વાંચો। દેવનું જે જીવતું વચન છે તે લઈને જગતમાં એક જલતે દીપકોं के समान तुम दिखाई दो। हालेलुया। जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देने के लिए प्रभु ने हम सबको अनुग्रह दिया है। बोलिए अनुग्रह। हालेलुया। अनुग्रह। बोलिए अनुग्रह। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अद्भुत बातें प्रकट करता है और हम परमेश्वर की महिमा देखने पाएंगे। हालेलुया। उसके साथ एक और वचन हम पढ़ेंगे, जो वचन है गीत शास्त्र में से कुछ वचन हम देखते हैं। परमेश्वर अद्भुत बातों को अपने लोगों के जीवन में प्रकट करके इन दिनों में हमें आशीषित करना चाहता है। 66 भजन 66 और हम वचन पढ़ेंगे 17 और 18 वचन हम पढ़ेंगे। मारे मुखे मैं तेने अरज करी, मारे मुखे मैं तेने अरज करी અને મારી જીભે તેને સ્થવન કર્યું। જો હું મારા હૃદયમાં ભૂંડાઈ કરવાનો ઈરાદો રાખું તો પ્રભુ મારું સાંભળે જ નહીં। મારું સાંભળે જ નહીં, है ना। और 19वां, પણ દેવે નિશ્ચય મારું સાંભળ્યું છે, નિશ્ચય મારું સાંભળ્યું છે, તેણે મારી પ્રાર્થના પર કાન ધર્યો છે। કહેंगे આમેન। આમેન। હાલેલુયા। હાલેલુયા। વહાલાઓ, જો જીવનના અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ભૂંડાઈ પ્રવેશ કરવા માટે તમે એમને मतलब क्या बोलते हैं कि अनुमति नहीं दी है, तो परमेश्वर का अधिकता सामर्थ्य हाथ आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। बोलिए आमेन। और સમજી લો કે પોતાના જીવનને તમે સાચવું છે, તમારી પ્રાર્થના તરફ નિત્ય દેવનું કાન છે અને તમારી અરજોને તે સ્વીકારી છે અને તમને જવાબ આપનાર છે। બોલી આમેન। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी प्रार्थना को सुनता है और उनकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता और उनकी करुणा अपने लोगों पर करता है। बोलिए आमेन। इसलिए हमने जो 3 बातें देखी, यहोवा परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पर करे और हमें आशीष दे और उसका मुख का प्रकाश हम पर चमकाए। बोलिए आमेन। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। ये 3 बातें, बोलिए 3 बातें मेरे जीवन में आज रात पूरी हो। बोलिए ना, पूरी हो। पहली बात है यहोवा का अनुग्रह, दूसरी बात है आशीष, तीसरी बात है मुख का प्रकाश। हालेलुया। परमेश्वर इस तरह अपने लोगों को ब्लेस करके बढ़ाना चाहता है और आखिर में तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर प्रभु जवाब देगा। हालेलुया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर जवाब मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। मिल ही जाएगा क्योंकि परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। बहुत बार दुश्मन कहेगा नहीं, तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, है ना। कभी कभी कुछ वीक पॉइंट जीवन में डालता है और फिर दोष लगाता है, तूने ये कर दिया, तूने ये बात कर दी और तूने यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहां जाकर आपने वहां बोल दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें जीवन में, लोगों के जीवन में वो डालता है और लोगों को कमजोर करता है। परंतु याद रखिए,
हम हर एक बुराई से दूर रहे, हर एक कमजोरियों से दूर रहे और यीशु मसीह की सच्चाई जो हमें प्राप्त हुई है इन्हें લઈને આપણે આગળ વધીએ. હાલેલુયા, બોલીએ હાલેલુયા. અને દેવના અજાયબ કાર્યો, બોલીએ અજાયબ કાર્યો આ દિવસોના અંદર આપણા જીવનમાં પ્રગટ થવાના છે. તાળી વગાડીને દેવને મહિમા આપીએ. હાલેલુયા, કેમ કે તે દેવ મહાન અને સામર્થ્ય અને પવિત્ર પરમેશ્વર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મને સારું લાગી રહ્યું છે, 12 વાગ્યા સુધી બોલું તેવું લાગે છે. તમે બહુ ધ્યાનથી સાંભળો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાવ. દેવ તેમનો સામર્થ્ય કાર્ય પ્રગટ કરી રહ્યો છે. અમે રવિવારે એવી રીતના જ મીટિંગ માટે ગયા. એક જ દિવસની ઉપકાર સ્તુતિની મીટિંગ હતી ડાંગમાં, પણ ઘણા લોકો, હજારો લોકો ત્યાં આવી ગયા. એ લોકોને ખાતરી ના થઈ કે એટલા લોકો આવશે. એમના બજેટ પ્રમાણમાં એટલા લોકો આવશે એમ કરીને જમવા માટે, બનાવવા માટે શરૂ કર્યું. તેટલું તો બનાવી નાખ્યું, પણ સંદેશ શરૂ કરતા મારાથી એમ કહેવાય ગયો કે આજે હું 12 વાગ્યા સુધી આરામથી ચલાવીશ એમ. તો તે રસાઈ જે કિચનમાં કામ કરનારા ભાઈઓ સાંભળી ગયા, સાહેબ તો આજે 12 વાગ્યા સુધી ખેંચવાનું છે, ચાલો આપણે પણ સાંભળવા જઈએ. એ રસોઈ બનાવવાનું મૂકી દીધું અને ત્યાં સાંભળવા માટે આવી ગયા. અને મારું તો પોણો કલાકનો સંદેશ હોય. મેં ફિનિશ કર્યું, બધા ઉપર નીચે થઈ ગયા. હવે શું કરવું? ગભરાઈ ગયા. રીંગણ ને બટાટા ને બધા ફળી કાપી મૂકેલા તે બધા એમ જ. હવે શું કરવું? હું હંમેશા લિમિટ રહું છું. જ્યાં સુધી આત્મા દોરે છે ત્યાં સુધી તો ચાલુ જ છું. વહાલાઓ, અને ત્યાં બહુ અજાયબ કામ થયું. અને પછી એટલા બધા લોકો હતા, એ લોકો માટે પૂરું રસોઈ તો નહીં બની હતી. પણ મેં બીજા દિવસે ફોન કર્યું, ભાઈજી આવો પ્રોબ્લેમ તો થઈ ગયો, પણ શું થયું? બધાને પહોંચી વળ્યા કે કેમ? એ લોકોએ મને કીધું, ભાઈ પ્રભુના સેવક જેટલું હતું તેટલું બધાને ખવડાવ્યું અને વધી પણ ગયું. હાલેલુયા, હે દેવનો આશીર્વાદ છે. બોલી આમેન. અને લોકો તમે જોઈ તો અહીંથી ને કેટલી દૂર સુધી બેઠા હતા. બહુ જ લોકો, ટોળા લોકો બધા આવી ગયા. વહાલાઓ, પરમેશ્વરની સ્તુતિ થાવ. દેવના મહાન અજાયબી કામ થઈ રહ્યું છે. એક કે હાથે લોકો બધા પોતાના હાથો ઉઠાવીને સ્તુતિ કરવા માંડે. હાલેલુયા કહે તો કોઈ હાથ નીચે નહીં રાખે. ડાંગમાં મીટિંગ કરવાની બહુ મજા આવે છે. હાલેલુયા, મને ગમે છે. એ લોકોને મેં કીધું છે, એની ટાઈમ કોલ મી, ક્યારે પણ મને બોલાવો, ડાંગમાં આવવા માટે હું તૈયાર છું, હાજર છું. અને 4 વર્ષથી ડાંગ માટે મારી પ્રાર્થના છે. અને આ 4 વર્ષના અંદર હું એ ચમત્કારને જોઈ રહ્યો છું. હાલેલુયા, બોલીએ હાલેલુયા. કંઈક તો અમેઝિંગ થવા જઈ રહેલું છે. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા, હાલેલુયા. ડાંગ માટે પ્રાર્થના કરો કે ત્યાં જઈને તમે પણ સેવા કરી શકો. દેવના અદ્ભુત કામ ત્યાં થાય છે. બોલીએ આમેન. આપણને બહુ બોલવા પડતું જ નથી, તરત જ. અને બહુ ધ્યાનથી તમે અહીંયા સાંભળી રહેલા છો તેવી રીતના એ લોકો પણ સાંભળે છે. પણ આપણા કરતા બહુ ઉત્સાહિત થઈ ગયેલા છે, બહુ જ ઉત્સાહિત. વહાલાઓ, દેવનો પ્રકાશ ચમકી રહેલો છે. હાલેલુયા, બોલીએ હાલેલુયા. દેવનો પ્રકાશ, બોલીએ દેવનો પ્રકાશ. હાલેલુયા. આ દિવસોમાં ચમકાવાનું છે કે પછી ખાટલા નીચે મૂકી દેવાનું છે, કે પછી ટોપલીના નીચે સિપલીએ થોડે? हैं क्या करना है हमको? चमकाना है. बोलिए चमकाना है. बोलिए आमेन. हालेलुया. हमें चमकाना है. बोलिए हमें चमकाना है. बहुतों को यीशु के राज्य में लाना है. बोलिए आमेन. हालेलुया. એના માટે તૈયાર રહો. વહાલાઓ, જે બી સેવા તમને આપી છે તે તમે વિશ્વાસથી કરો. દેવ તમારો અજાયબ ઉપયોગ કરશે. અને જે દેવના કાર્યને માટે સમર્પણ થઈ રહ્યા છે, દેવનો આશીર્વાદ તમારા પર આજે રાત્રે ઉતરી રહ્યો છે. દેવનો અનુગ્રહ તમારા પર સ્પેશિયલ આજે રાત્રે ઉતરે. દેવનો આશીર્વાદ તમારા પર આજે રાત્રે વિશેષ રીતથી ઉતરે. અને દેવનો અદ્ભુત પ્રકાશ, તેમના મુખનો પ્રકાશ તમારા મુખો પર ચમકે. અને તમે ના દેખાય, પણ ઈશુ તમારામાં દેખાય. હાલેલુયા. એવો આશીર્વાદ આજે રાત્રે અમે તમને આપીએ છીએ ઈશ્વરના નામમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ના અજાયબી કામ તમે તમારા આંખોથી જોશો. આજે પવિત્ર આત્મા મને ભવિષ્યવાણી કરવા માટે પ્રેરણા આપી રહ્યું છે. જેટલા લોકો સેવા માટે છે, યાદ રાખો તમારી સેવકાઈ બદલાઈ રહી છે. તમારા જીવનમાં પ્રાર્થના પણ બદલાઈ રહી છે.
અને દેવના અજાયબી કામો તમારા જીવનના અંદર પ્રગટ થવા માટે જઈ રહેલા છે. હાલેલુયા. જેટલું તમે બંધનોમાં જે પણ પરિસ્થિતિનો સામના કરી રહ્યા હોય, દેવે તમારા માટે ઓટોમેટિકલી દરવાજા ખોલી દીધા છે. આજે રાત્રે દેવના અજાયબી આશીર્વાદોને લઈ લો. હાલેલુયા. અને દેવ જે જીવતો જાગતો દેવ છે તે તમારા હૃદયની સાથે વાત કરી રહ્યો છે. હાલેલુયા. હવે આપણે ઝાંખા પડવાના નથી, પણ ઈશ્વર પિતાનો સામર્થ્ય અભિષેક અને ચમકનાર એક તેમનો મુખનો પ્રકાશ તમારા અને મારા જીવનના અંદર આજ રાત્રે ચમકશે. હાલેલુયા. આપણે તેની સમ્મુખ આનંદ માણીશું. હાલેલુયા. દેવની ઉપસ્થિતિના અંદર આનંદની ભરપૂરી છે અને દેવના આશીર્વાદો તેમના લોકોના જીવનમાં અદ્ભુત રીતિથી એક કામ કરી રહ્યા છે. બોલી આમેન. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रकाश के बारे में और बहुत सारे वचन हैं जो पवित्र आत्मा और मुझे दे रहा है कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. पर હવે આપણે પ્રાર્થનામાં આગળ વધીએ. હાલેલુયા. વહાલાઓ, આ ત્રણ બાબતો આજે રાત્રે આપણા જીવનમાં પૂરી થવા જોઈએ. બોલી આમેન. હાલેલુયા. પહેલી બાબત કહી શકશો? પહેલી બાબત અનુગ્રહ. બોલી અનુગ્રહ. આપણે દેવના અનુગ્રહ સિવાય કશું જ કરી શકતા નથી. હર બાબતના અંદર દેવનો અનુગ્રહ હોવો જોઈએ. નોકરીમાં પણ અનુગ્રહ હોવો જોઈએ, ભણતરમાં પણ અનુગ્રહ હોવો જોઈએ, બિઝનેસમાં પણ અનુગ્રહ હોવો જોઈએ, પારિવારિક જીવનમાં પણ અનુગ્રહ હોવો જોઈએ, વ્યક્તિવાચક જીવનમાં પણ અનુગ્રહ હોવો જોઈએ. એટલા માટે ફર્સ્ટ થિંગ જે છે શું છે? દેવનો અનુગ્રહ. હાલેલુયા. એ અનુગ્રહની સાથે બીજી વાત શું છે? આશીર્વાદ. બોલી આશીર્વાદ. હાલેલુયા. આપણે શ્રાપના નીચે નહીં પણ દેવના આશીર્વાદો પામેલા લોકો. બોલી આમેન. અને ત્રીજી વાત શું છે? દેવના મુખનો પ્રકાશ. બોલી આમેન. એ દેવનો મુખનો પ્રકાશ આપણા પર છે તો આપણે નહીં રહી શકીશું. આપણામાં યીશુ દેખાશે. यीशु. बोलिए यीशु. बोलिए यीशु मेरे अंदर है. बोलिए मेरे अंदर है. आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़े. Glory to Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. प्रभु का आशीष अपने लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से आज रात प्रकट होने वाले हैं. प्रभु का दास आपके लिए ये प्रार्थना करेगा. आज तुम पर प्रभु का अनुग्रह अधिकता से अधिकता प्रकट हो, तुम पर प्रभु की आशीष उतरे और यीशु मसीह का महान सामर्थ्य प्रकाश आपके जीवन में चमकने लगे. थैंक यू होली जीसस. वंडरफुल जीसस. हालेलुया. हालेलुया. तेरा अनुग्रह काफी है. तेरा अनुग्रह काफी है. तेरा अनुग्रह काफी है. तेरा अनुग्रह काफी है. इस जीवन में तेरा अनुग्रह आज तो हमेशा के लिए. कहेंगे तेरा अनुग्रह. तेरा अनुग्रह काफी है. तेरा अनुग्रह काफी है. यीशु राजा तेरा अनुग्रह. तेरा अनुग्रह काफी है. तेरा अनुग्रह काफी है. तेरी आशीषों से इस जीवन को भर दे. तेरा अनुग्रह काफी है स्वामी. तेरा मुख का प्रकाश हम पर चमका दे स्वामी. ओ लॉर्ड, ओ प्रभु, बहुत बातों में लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत बातों में लोग घबराते हैं, परंतु प्रभु तेरा अनुग्रह इन दिनों में अद्भुत रीति से प्रकट होने दे.
तेरा सामर्थ्य कार्य अपने लोगों के जीवन में प्रकट होने दे। प्रभु तेरे दास की यही प्रार्थना है आज रात, अद्भुत सामर्थ्य कार्य को रिवील होने दे, एक एक को छू ले स्वामी। हालेलुया, तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाए, अनुग्रह पर अनुग्रह अपने लोगों के ऊपर करे, अनुग्रह के पर अनुग्रह अपने लोगों के जीवन में प्रकट होने दे स्वामी। दुख में भी तेरा अनुग्रह, निराशा में भी तेरा अनुग्रह, दबाव की स्थिति में भी तेरा अनुग्रह, ओ प्रभु तेरा अनुग्रह लोगों को चलाता है, वो गिरने नहीं देता, वो रुकने नहीं देता, वो सड़ने नहीं देता, पर तेरा अनुग्रह लोगों को उठाता है, बचाता है। वही अनुग्रह आज इस रात में प्रभु जी, आज के दिन में अद्भुत रीति से प्रकट होने दे स्वामी। हर एक को छू ले स्वामी, और प्रार्थना करते हैं तेरा आशीष प्रभु जी आज रात हर एक के जीवन में प्रकट होने दे। वे नौकरी के क्षेत्र में आशीषित हो, बिजनेस में आशीषित हो, पढ़ाई में सफलता पाए, पारिवारिक जीवन में आशीषित हो, खेती बाड़ी में आशीषित हो, पशुपालन में आशीषित हो, सेवकाई में और आशीषित हो, यीशु के नाम में। हालेलुया, रिबालाबा खीराबालाबा शदो देले खीरीबालाबाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी गरीब ना रहे, कोई भी पीछे ना रहे, कोई भी दूर ना रहे, यीशु के नाम में स्वर्गीय भवती को दोनों प्रकार की आशीषें रिलाम चल रहे। ओ प्रभु तेरे सेवक की ये प्रार्थना है, और प्रार्थना का प्रत्युत्तर आज ही इसी वक्त देकर चलाए स्वामी। Glory, 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 glory to Jesus. Hallelujah. महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो स्वामी। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो स्वामी। ओ हालेलुया, तेरा मुख का प्रकाश हर एक मुखों के पर चमकने लगे आज रात। हालेलुया, हर एक मुख यीशु में चमकने लगे, हर एक मुख यीशु में चमकने लगे, हर एक मुख यीशु की रोशनी प्रकट करने लगे, हर एक मुख यीशु को प्रकट करने लगे, हर एक मुख प्रभु तेरी महिमा प्रकट करने लगे। हालेलुया, दुगुनाभिषेक, दुगुनाभिषेक, दुगुनाभिषेक अपने लोगों के जीवन में आज रात प्रकट होने दे। दुगुनाभिषेक, दुगुना सामर्थ, हालेलुया, हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए, प्रकट होने पाए, प्रकट होने पाए। कोई भी रुक ना जाए, कोई भी रुक ना जाए, पर सेवा में आगे बढ़ने पाए, यीशु मसीह के नाम में सेवा में आगे बढ़ने पाए। हालेलुया, ये तीनों बातें अपने लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से प्रकट होने दे। प्रभु तेरे सेवक की ये प्रार्थना है, ये तीन बातें अद्भुत रीति से प्रकट होने दे। हालेलुया, कोई भी खाली ना रहे, सुनने वाले हर एक के जीवन में प्रभावशाली काम होने पाए, प्रभावशाली काम होने पाए, प्रभावशाली काम होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक के दिलों को छू ले स्वामी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यहाँ पर बहुत सारे लोग आशा लेकर आए हैं प्रभु, जो अपने जीवन के बारे में प्रगटीकरण होना चाहिए, ऐसी आशा लेकर आए हैं प्रभु। उनके बारे में प्रभु जी बोल, इनके हृदय से बातें कर, उन्हें ब्लेस कर स्वामी। हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में दिन प्रतिदिन प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में स्थिर होकर सेवा में बढ़ने के लिए अनुग्रह दे, सेवा में बढ़ने के लिए अनुग्रह दे, सामर्थ्य कार्य करने के लिए अनुग्रह दे। हालेलुया, अद्भुत वचन की सबकाई करने के लिए मदद करे, सुसमाचार प्रकट करने के लिए मदद करे। हर एक दिलों को छू ले स्वामी, हर एक जीवन को छू ले प्रभु, छू ले यीशु। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। ये मीटिंग रखना व्यर्थ नहीं है, ये कुछ दिखावा नहीं है, पर प्रभु ये तेरी योजना है। हम मान लेते हैं तेरी योजना है स्वामी। हालेलुया, ये तेरी योजना है प्रभु। जिस लोगों ने इस मीटिंग के लिए बहुत खर्च उठाया है, बहुत मेहनत की है, उपवास प्रार्थना की है, उसके बदले में इन्हें 100 गुना आशीष दे, उसके बदले में इन्हें 100 गुना आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में वे आशीषित हो जाए, इनके घर में धन संपत्ति रहे, इनका जीवन चमकता रहे, यीशु मसीह के नाम में चमकते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो। यीशु चमत्कार करने वाले यीशु, चमत्कार करिए। जो रुक गई बातें आज रात फाइनल हो जाए, ओ प्रभु जी सफलता में बदल जाए।
हर एक के जीवन में सफलता के दरवाजों को खोल दे स्वामी, सफलता के दरवाजों को खोल दे स्वामी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस रीति से सबको ब्लेस करे अप्पा, सबको सुरक्षित रखे, हर एक को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, आशीषित करें। यहाँ पर जो तेल की बोतल लाए हैं प्रभु, इस तेल को भी लोह और सामर्थ में बदल दे, आशीष में बदल दे। जहां भी इस्तेमाल किया जाएगा वहां चंगाई, छुटकारा, आरोग्य, सामर्थ्य कार्य प्रकट होने दे। ये तेल यीशु के नाम में बदल जाए। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम में से कोई निराश रहेगा, हम में से कोई दुखी रहेगा, हम में से कोई बीमार रहेगा, प्रभु उन्हें छू ले, इनके बीमारी को दूर कर, इनकी निराशा को उठा ले, इनके हर एक प्रकार की दबाव चिंता को दूर करें प्रभु। हालेलुया। तेरे महान सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर उन्हें छू ले, इन्हें आरोग्य दे लॉर्ड, इन्हें आरोग्य दे लॉर्ड, इन्हें संपूर्ण छुटकारा दे यीशु के नाम में। रीपा लारबा शंदोरे बाला रबा यीशुवे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपकी महिमा अद्भुत रीति से प्रकट होने दे, आपका सामर्थ्य कार्य अद्भुत रीति से प्रकट होने दे। सबको सुरक्षित रखे यीशु, सबको सुरक्षित रखे यीशु। हालेलुया। तमाम वातावरण को अनुकूल कर दे स्वामी। हालेलुया। इसी तरह प्रभु जी हर एक को ब्लेस करे। इस मीटिंग्स को तूने आशीषित किया, जितनी भी होने वाली मीटिंग्स को तूने आशीषित किया, तेरी उपस्थिति रखी, तूने वचन दिया, लोगों को इंकरेज किया। धन्यवाद करते हैं स्वामी। अभी इन दिनों में तेरी सेवा के लिए दरवाजे खुल जाए, चारों दिशा में दरवाजे खुल जाए, लोग चारों ओर तेरी सेवा लेकर जाना चाहिए। ऐसा अद्भुत कार्य प्रकट होने दे, हर एक को ब्लेस करे स्वामी। आपके हाथों में समर्पण करते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन।